Okay, welcome all of you once again to Ahilya Utsav 2025. मी प्राध्यापक संकेत गांधी, founder director, Global Vision Spoken English Academy since 2012, and I am welcoming you all in today's live class. We are in the eighth week of Ahilya Utsav. Okay, the journey began in the month of March on the occasion of International Women's Day. 8th March 2025. And we have to go up to 26. So be with me. Let's continue. Okay. How are you all? I am good, sir. Nice. And you? I'm I'm good as fantastic. usual. Fantastic. Thank you for asking. I am fantastic, sir. Okay, that's great, Swati. Nice to hear. And Sakshi, you can also unmute and speak. I'm also fine. You're also good. Okay, Yes, that's nice. Okay. So, Sakshi, I guess this is first time you joined, right? yes. This is Okay. first Where are you time. from? Can you please tell me few lines about yourself? I'm from Satara. Oh, all the way from Satara. That's great. Nice. And what do you do, Sakshi? I completed my 12th. Now, forward, I'm going to pursue engineering. Can you please speak a bit louder? आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है. थोड़ा सा जोर से बोलिए. Okay. I completed my 12th. Now, I'm going to pursue engineering. Oh, great. You have completed your 12th standard. Today was the result, I Yes, guess, right? yes. And what's the surprise now? How much? 74.50. 74 point. Okay, just missed distinction then with 1%. Yeah, Anyways, no problem. And what was your stream? Science, commerce, arts? science. PCM science. That's nice. So you must be relying upon NEET score or JEE score, right? No, CT. CET. Okay. MSPC. Very nice. And when will be the CET declaration? CET results? There's no information about that. Okay, there is no information. Anyways, and what you would like to become in future? Engineer. Engineer, AI engineer. AI engineer, artificial intelligence. Absolutely. Yes. All the best, Sakshi, and congratulations Thank for you so your much. success. 74 is also a good number because I didn't get that much even when in my 12th and 10th. So I really hats off to you and your courage. It's okay. Nice. Make sure you Sir, go higher and higher in future. Okay. That is the only progress we can count. Thank you. All the best. Thank you for joining. Okay. And latecomers are there one by one joining. Okay, next time I will not allow. In fact, today only I had decided, but I thought it's okay, let it be. But every time it should not. Okay? सर एक्सक्यूज मी सर मी लिंकच आली नव्हती माझी आत्ता मोबाईल मध्ये कनेक्ट झाली ती लिंक Okay. हा Okay. सर लिंक लेट आली आहे. हा खूप लिंक म्हणजे मी 10 मिनिटापासून मला इथेच पण नाही भेटली. ऑफिस मध्ये अच्छा, सेम लिंकला जॉईन केलंय का तुम्ही मग? हा आता मी मी जुन्या लिंक वर जॉईन झाली आणि साक्षीला पण तीच लिंक पाठवली. शी इज माय नेफ्यू. सर ओ, हा लिंकच आली नव्हती आज लवकर सॉरी सॉरी देन मग मी एकदा चेक करतो कारण आज आमचं जे सेशन होतं ते खूप वेळ चाललं. त्याच्यानंतर मी ऑफिसमध्येच होतो. बट मॅडमशी मी एकदा बोलतो. इट्स देअर एनी टेक्निकल रिझन. हा आणि मी तुम्हाला कॉल पण केला की सर आज लिंक का नाही आली तर पण तुम्ही क्लासमुळे लिंक फोन नसेल उचलला ओके, आय एम रिअली सॉरी. नाही सर सो तुम्ही सर आम्ही सॉरी ऍक्च्युली आता इथून पुढे आपण असं करूया, ही जी लिंक आहे ना, ओके, तीच कंटिन्यू करूया. ठीक आहे. हा आणि सर 1 तास पहिलेच लिंक पाठवत जा नाही, आता ज्या लिंकने तुम्ही जॉईन केलं ना मॅडम, तीच लिंक आता पुढे कंटिन्यू ठेवू आपण. सिम्पल. ओके
म्हणजे हा जो टाइम जो वेस्ट गेला तो आपला जाणार नाही. ओके, ओके सर. नो प्रॉब्लेम. थँक्यू फॉर जॉईनिंग. येस, सर हा ते डाऊट्स होते, मी तुम्हाला कॉल करून सांगितलं होतं. येस, तर येस, बोला बोला प्लीज. सगळे डाऊट्स आपण क्लिअर करूया. सांगा हा तुमचं, व्हॉट वॉज द डाऊट? सर मी सेंटेन्स म्हणजे आय विल ट्राय टू मेक द सेंटेन्स, बट सर हाऊ टू यूज डू अँड डज, म्हणजे कन्फ्यूज होत होतं की डू अँड डजचं कुठे यूज करायचं. बरं बरं, आपण अजून डू अँड डज अजून झालं नाहीये आय गेस. एम आय राईट स्वाती? येस सर. अजून व्हायचा आहे तो टॉपिक, बरोबर आहे? येस. अच्छा ओके, नहीं. हाँ तो अभी क्या करिए आप, अभी हम मुत्था मैडम आपसे बात कर रहा हूँ हाँ कि अभी है ना डू डज के लिए टाइम है, उसमें वर्ब आएगा. अभी हम बिना वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट ही सीखे, बट उसमें बिना वर्ब का सेंटेंस हम सीख रहे हैं. दो टाइप के सेंटेंसेस हमने देखा है, मीन्स आगे एक देखने वाले हैं. दो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक में वर्ब आता है, एक में हेल्पिंग वर्ब आता है सिर्फ, वो भी हैव इज आर प्रेजेंट में. हाँ या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो विथ हेल्पिंग वर्ब एंड विथ मेन वर्ब. तो अभी तक हमने मेन वर्ब का जो सेंटेंस है उसको अभी तक देखा ही नहीं है. उसके लिए हमें डू डज लगेंगे सिंपल प्रेजेंट के टाइम. अभी आपको एम इज आर, वॉज वर, और आज जो हम सीखने वाले हैं वो सिंपल फ्यूचर है, और उसमें आपको लगेगा विल प्लस बी. ओके, तो इतना ही हम देख रहे हैं जहां पे एडजेक्टिव और नाउन आप सेंटेंस में ले सकते हो, क्योंकि स्लो और समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करके हमें आगे जाना है. तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं है हमें, पूरा एक साल हम करने वाले प्रैक्टिस, पूरा एक साल हमने खुद को दिया है. तो स्लोली और पूरा समझ के करेंगे, ठीक है? तो जब डू डस का टॉपिक आ जाएगा तब आपके अपने आप डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, जल्दी वो टॉपिक हम लेने वाले हैं. तो आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस बात करेंगे, और उससे पहले जो लास्ट वीक का जो टॉपिक हुआ था उसके बारे में क्या क्या प्रैक्टिस किया है. जैसे सिंपल प्रेजेंट हुआ है, सिंपल पास्ट हुआ है, इसके अलावा बाकी कुछ टॉपिक्स हुए हमारे. तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन आंसर्स, एग्जांपल्स, और फिर हम जाएंगे सिंपल फ्यूचर के पास. ओके, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर होगा. रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश है ए से हाँ, लेकर जेड तक सब कुछ हमें बोलते वक्त लगता है. हाँ, स्वाति रेज्ड हैंड, बोलिए स्वाति. I made some sentences, You simple past made tense. some sentences. Okay, okay. Just a minute. I guess somebody else had doubt. Mutta madam, yes. सर मी पण आय विल ऑल्सो मेक द सेंटेन्स. 30 क्वेश्चंस आय विल ट्राय. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी आपको कहना यह था एक्चुअली कि सर मैंने भी 30 सेंटेंसेस बनाए हैं. हाँ यस सर. हाँ, तो आई विल मतलब मैं बनाऊंगी. नहीं नहीं सॉरी. I आई made I made name क्या 30 आएगा? sentences. आई ऑल्सो ट्राय 30 क्वेश्चन. कोई बात आई नहीं. हाँ आई वॉज ऑल्सो ट्राई द 30 क्वेश्चंस. हाँ, मुझे लगा ही था ये गलती होगी आपसे. देखो, ये बहुत आम बात है, पास्ट टेंस से तो वर्ब ले लेते इमीडिएटली, तो कोई बात नहीं उसमें. बट अभी यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने सिर्फ पिछले हफ्ते पास्ट टेंस का टॉपिक लिया था, और ये सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे आप सबके लिए पब्लिक किए हुए हैं. हमने बिल्कुल भी उसे प्राइवेट नहीं रखा है, ये सबके लिए है. आप उसे देखो भी, पहले एपिसोड से सारे एपिसोड पूरे आप शेयर भी कर सकते हो आपके फ्रेंड्स को जो अटेंड नहीं कर पाते. आप खुद भी उसे बार बार देख सकते हो, ठीक है? तो पिछले टाइम का एपिसोड तो अभी आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आप लाइव हो. तो अभी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं कि वॉज और वर जब आपके सेंटेंस में आएगा तो वो पास्ट टेंस जरूर होगा, हम्म. पर एक कंडीशन है कि उसमें वर्ब नहीं ले सकते हैं. ओके. तो अभी आपने क्या किया देखो, आए बराबर है इसलिए वॉज लिया, यहां तक सही है, पास्ट टेंस हो रहा है. अब उसके आगे ट्राई, ये वर्ब लिया आपने, तो ट्राई वर्ब आने की वजह से वॉज का वैल्यूएशन खत्म हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर. आया ओके. समझ में? तो फिर वो कॉम्बिनेशन गलत हो गया, आई वॉज ट्राई. तो आपको कहना था कि मैंने कोशिश की, तो तो इसमें आई वॉज की जरूरत नहीं है. यहाँ पे डायरेक्टली आपको भूतकाल ट्राई का V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो हमने अभी तक सीखा नहीं है, बस बता के रख रहा हूँ, आगे जाके आपको काम आएगा. सो आई ट्राइड
I tried. Okay. या फिर सर आई डिड ट्राई. अच्छा. I will try. हाँ, आई डिड, विल नहीं. हाँ, I did try. तो फिर मैंने कोशिश की, इसका मतलब होता है दोनों सेंटेंस का मतलब आई ट्राइड और आई डिड ट्राय. Okay. याचा दोन्हीचा अर्थ सेम होतो. परंतु आता ते पूर्ण आपल्याला फोकस करायचं नाहीये. आधी आय वॉज मध्ये जाऊया आपण. ठीक आहे. आणि लक्षात, मग आय वॉज बरोबर काय सांगितले, फक्त क्रिया नाही घ्यायची. मग फक्त आय वॉज बरोबर नाही येते. आय वॉज, वी वर, यू वर, वॉज असो, वर असो, तिथे कुठेही आपल्याला आता क्रियापद घ्यायचं नाही. पण अच्छा. अशी काही सिच्युएशन येते ज्यावेळेस आपला वॉज आणि जर बरोबर क्रियापद घ्यावं लागतं. ते कधी आहे, मग क्रियापदाचे काही रूप आहेत. V1, V2, V3, V4, V5 असे 5 प्रकारात डिवाइड केले. मग त्यातला 5वा जो फॉर्म असतो आयएनजी फॉर्म, त्याच्याबरोबर आपल्याला जे जसं सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर मध्ये आपण घेतोय. सिंपल प्रेझेंट मध्ये अमेझॉन, पास्ट मध्ये वॉज वर आणि फ्युचर मध्ये विल बी, हे सगळे तसेचे तसे येणार. पण त्याच्याबरोबर येणार V5. मग तो झाला कंटिन्युअस टेन्स. जसं Okay. आय वॉज ट्राईंग, मी I प्रयत्न करत होते. was trying. आय ट्राईड, मी प्रयत्न केला. Okay. I tried. हा, आता हे आपल्याला पुढे पाहायचंय फक्त. ठीक आहे. कन्सेप्ट तुमची पूर्ण क्लिअर का नाही करत आहे आता, कारण की आता आपण त्याच्या आधीचा टॉपिक पाहतोय. हा टॉपिक ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस त्याला भरपूर वेळ देऊन प्रॅक्टिस करून सगळे डाऊट्स क्लिअर आपण करणार आहे. गॉट इट? Yes, sir. ऍब्सोल्युटली राईट. चलो, लेट्स कंटिन्यू. आता फक्त मला असं वाटतंय की काही जणांना डाऊट असेल त्या लिंकचा, तर मी एकदा फक्त मेसेज पुट करतो ग्रुपवर. ओके, तोपर्यंत आपण सेंटेन्सेस ऐकूया. स्वाती अँड बोथ स्वातीज रेज्ड हँड, व्हेरी ऍक्टिव्ह गर्ल्स, रादर विमेन्स. ओके, ठीक आहे, फाईन. सो फर्स्ट स्वाती जाधव अँड देन स्वाती शेवटे. ओके. Thank you, sir. हा, स्वाती, तुझं आडनाव शेवटी म्हणून नाही म्हटलं बरं का. नाही नाही, इट्स ओके सर. जस्ट किडिंग. ऑल चलो टाइम स्वाती. ग्रेट क्वेश्चंस. ओके, स्वाती जाधव, प्लीज स्टार्ट युअर सेंटेन्सेस. एव्हरीबडी, आय वॉन्ट यू टू लिसन केअरफुली. सगळे वाक्य नीट ऐका. स्वाती, मराठी इंग्लिश दोन्ही एक पाहिजे. ठीक आहे. Okay, sir. प्लीज. चलो सगळ्यांनी ऐका, मी विचारणार आहे तुम्हाला. Okay. I made simple past tense sentences. Structure: helping verb plus subject plus object. First question: was it tall tree among your garden? ते गार्डन मधील तुझ्या गार्डन मधील सर्वात उंच झाड का आहे? नाही सॉरी, आहे का? यस. इट वॉज टॉल ट्री अमंग माय गार्डन. ते माझ्या गार्डन मधील सर्वात उंच झाड आहे. शॉर्ट आन्सर: यस, इट वॉज. नेगेटिव्ह क्वेश्चन: was it not tall tree among your garden? No, it was tall tree among my garden. Short answer: no, it was. WH question: why was it tall tree among your garden? ते गार्डन माझ्या गार्डन तुझ्या गार्डन मधील सर्वात उंच झाड का आहे? आन्सर: because that tree was old tree. I used to give water every day. Sorry, I used to give water every day. I took care that tree, so it was tall tree among my garden. Negative question. Negative WH question: why wasn't it tall tree among your garden? ते तुझ्या गार्डन मधील सर्वात उंच झाड का नाही? आन्सर: because I didn't care that tree, so it wasn't tall tree among my garden. Very Second good. number question. Go ahead. Second number question. Where was sorry, were we good English speaker? Answer: आम्ही चांगले इंग्लिश बोलणारे आहोत होतो का? Answer: yes, we were good English speaker. Short answer: yes, we were. Negative question: were not we good English speaker? Answer: no, we were good English speaker. Short answer: no, we were. WH question:
वाय वर वी गुड इंग्लिश स्पीकर, आम्ही चांगले इंग्लिश बोलणारे का होतो? आन्सर, बिकॉज वी जॉईन ग्लोबल व्हिजन अकॅडमी. प्रोफेसर संकेत गांधी सर taught very nice, so we were good English speaker. Oh, so kind of you. Thank you for your kind words. Okay, sir. Thank you, sir. Negative question, negative WH question. Why were not we good English speaker? आम्ही चांगले इंग्लिश बोलणारे का नव्हतो? Why Answer, were? Why were? why were not we good English speaker? आम्ही चांगले इंग्लिश बोलणारे का नव्हतो? करेक्ट आहे का सर हे? Yes, why were not we? Was नाहीये ना, तर चुकून was सांगितलं होतं ना आधी. हा, yes, sorry, sir. Why were not we good English speaker? Because I didn't practice, I didn't listen carefully, so we were not good English speaker. Question number 3. Was he responsible person? तो एक रिस्पॉन्सिबल जबाबदार व्यक्ती होता का? Yes, he was responsible person. Short answer, yes, he was. Negative question, wasn't he responsible person? Answer, no, he was responsible person. Short answer, no, he was. WH question, why was he responsible person? तो एक जबाबदार व्यक्ती का होता? Answer, because he was honest person and he knew him responsibility. So Okay, he can I was give answer? Can I give answer of this question? He was. repeat. Please ask your question. Why was he responsible person? Because he was married. Nice answer, sir. Nice. Thank you. Chalo, next, continue. Why wasn't responsible person? Because he was a lazy person, so he wasn't a responsible person. Okay. Question number 4. Was it warm sweater? ते उबदार स्वेटर होते का? Yes, it was warm sweater. Short answer, yes, it was. Negative question, wasn't it a warm sweater? No, it was warm sweater. Warm sweater, no. Short answer, no, it was. WH question, where was it warm sweater? Answer, the warm sweater was in cupboard. Question Okay. number 5, was it empty bowl? Answer, yes, it was empty bowl. Short answer, yes, it was. Negative question, wasn't it empty bowl? Answer, no, Okay. it was empty bowl. The pronunciation is quite okay, but appropriate would be bowl. Bowl. Bowl आपण म्हणतो, but actually त्याचं international standard प्रमाणे it's bowl. Bowl. Okay. Wasn't it empty bowl? No, it was empty bowl. No, it was. WH question, why it empty bowl? Sorry, why was it empty bowl? Because, answer, because I eat all sweet, so it was empty bowl. Negative question, why wasn't it empty bowl? Because I didn't eat all sweet, so it wasn't empty bowl. Nice. Question number 6, were they frugal people? ते काटकसरी व्यक्ती होते का? ते काटकसरी लोक होते का? Okay. Frugal. फ्रगल. Okay. असा उच्चार आहे का त्याचा? Yes, FRUGAL. फ्रगल. Frugal. Okay. मी first time ऐकलं actually. मी युट्यूबला बघितलं होतं सर. That's nice. Very good. New word मिळाले आपल्याला. मग frugal. Frugal means काटकसरी. काटकसरी. Yes, sir. Okay. Very nice. Were they frugal people? Yes, they were frugal people. Short answer, yes, they were. Negative question, were not they frugal people? ते काटकसरी लोक नव्हते का? Answer, no, they were frugal people. Short answer, no, they were.
WH question. Why were they frugal people? ते काटकसरी लोक का होते? Answer. Because they were very poor. They didn't earn more money. So they were frugal people. हा, आता मोर मनीच्या ऐवजी दुसरा शब्द कोणता येऊ शकतो सांगा, कोण सांगताय? याच वाक्यामध्ये मोरच्या ऐवजी दुसरा शब्द सुटेबल. Much. Much. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मच पण चालेल. अजून नेक्स्ट ऍडव्हान्स लेवलला थोडा शब्द कोणता घेता येईल? Most. मोस्ट नाही. Yes, sir. मोस्ट मच ठीक आहे, मोर ठीक आहे. अजून Many people. नाही. इनफ, इनफ शब्द येऊ शकतो. इनफ. Enough. हा, इनफ आहे. अजून आहे सफिशियंट, Sufficient. म्हणजे पुरेसे. वाक्य काय होतं स्वाती? ते काटकसरी लोक का होते? का होते? तसं आन्सर होतं बिकॉज दे वर व्हेरी पुअर. दे डिडंट अर्न मोर मनी, म्हणजे ते Right. चांगले पैसे कमवत नव्हते. Right. They didn't earn more money. They didn't earn enough money. Enough म्हणजे पुरेसे. They didn't earn sufficient money. Okay? ओके सर. Nice. मग आपल्याला बेसिक वर्ड वरून ऍडव्हान्स वर्ड कडे पण जायची तयारी करायची आहे जाता जाता. ठीक आहे, म्हणजे मच आणि मोर मेनी याला प्रॉब्लेम नाहीये, बट त्याच्या अजून पुढे जाता येतंय का? तर आपल्याला जिथे जिथे शक्य आहे तिथे ते शब्द आपण वापरूया. ठीक आहे. ओके सर. निगेटिव्ह क्वेश्चन. व्हाय वर नॉट दे फ्रगल पीपल? ते काटकसरी लोक का नव्हते? बिकॉज दे वर व्हेरी रिच पीपल. दे अर्न sufficient money, so they were not frugal people. राईट. That's it. आता ह्यालाच व्हेरी रिचला अजून काय म्हणता येईल? कोण सांगेल? व्हेरी रिचला Richest. रिचेस्ट पीपल. ठीक आहे. अजून? येस, राईट. तुम्हाला जे जे वाटतंय ते बोला. सुचलेल तर एखादा शब्द तुमच्याकडून नवीन करू शकतो. ओके, अँड दॅट इज द पर्पज. Lord, sir. लॉर्ड, LRD. Yes, Lord people. ओके. अजून? रिच पीपल. त्यानंतर ॲफ्लुएंट असा एक शब्द आहे, ॲफ्लुएंट. म्हणजे त्याला आपण म्हणूया थोडक्यात खूप बलाढ्य, सगळ्या अर्थाने शक्तिशाली, पॉवरफुल. Powerful. Yes, sir. ओके. मग असे वेगवेगळे शब्द का मी तुम्हाला सुचवतोय? कारण माहिती असतात आपल्याला, फक्त आपण ती योग्य ठिकाणी वापरत नाही आहोत. म्हणजेच ज्यावेळेस तुम्ही 4 लोकांमध्ये बोलताल तर कॉमन शब्द वापरा, काही हरकत नाही, समजलंच पाहिजे. परंतु काही ठिकाणी वेगळे शब्द पण वापरता आले पाहिजे त्याच अर्थाचे. ओके, त्याला म्हणूया आपण स्किल. स्किल कशी की 4 मधलं एक. जसं तुमच्याकडे बघा, महिला आहात तुम्ही सगळे, तुमच्याकडे साडीज असतात, ड्रेस असतात, कुर्तीज असतात. 1, 2, 3 असतात का हो? No. एका कलरचे 10 तरी असतात, 5 तरी असतात. एका कलरचे मीन्स थोडंफार त्यात असं आमच्यासारख्यांना काहीच कळणार नाही, आम्हाला वाटतं सगळे गुलाबीच आहेत. पण ते गुलाबी साडी म्हणजे ती गुलाबीच असते वेगळी. बरोबर आहे ना? ते आमची गुलाबी वेगळी, तुमचं शेड वेगळी. मग असं काय होतं? कारण बेस्ट ऑफ बेस्ट काय करता येईल त्या ठिकाणी? नाही, हा लाईट पिंक चांगला दिसेल, नाही मग हा थोडासा डार्क पिंक आहे, मग तो मॅच होईल. हे आपण का करता तुम्ही? म्हणजे कारण त्याच्या मागे बेस्ट करायचा विचार असतो, मॅचिंग झालं पाहिजे, खूप छान झालं पाहिजे. तसंच इंग्लिशमध्ये पण जर वर्ड वापरायचेच आहेत, मग नुसतं बेसिक वर्ड का वापरायचं? मग त्याला ऍडव्हान्स वर्ड पण माहिती पाहिजे, जेणेकरून गरज पडली तर त्या एका शब्दाने पण समोरच्याचे भुवया उंचावले जातात. क्या बात आहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज. मग तो वेगळा फील येतो. आणि लक्षात, आणि ही प्रोसेस आहे, Yes, sir. ह्याला एन्जॉय करायचंय. ह्याला डिक्शनरी घेऊन बसणे रोज हे फिजिबल नाहीये. होऊ शकतं, अशक्य नाही, बट प्रत्येकाला शक्य नाही. आणि सगळे शब्द डिक्शनरीतले आपण वापरायला लागलो तर सामान्य माणूस आपल्याशी बोलूच शकत नाही. मग त्यावेळेस आपल्याला सोफिस्टिकेट शब्द वापरायचे, परंतु सगळ्यांना कळतील, सगळ्यांना ते जवळपास कुठेतरी ऐकलेले असतील त्या अर्थाने वापरायचे. ठीक आहे. Yes, sir. 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 Yes, sir.
चलो Okay, तो sir. आता I एक will try next time, ऍक्टिव्हिटी, sir. हा ऍक्टिव्हिटी अशी ठेवत चला की एक शब्द माहिती आहे ना, मग त्याचे बाकी दोन काय आहेत ह्याचाही विचार करून ठेवा. मग तसं गेमही खेळू शकता तुम्ही तुमच्यामध्ये फॅमिलीमध्ये वगैरे. आलं लक्षात? तर तसे पद्धती आता आपण नवीन चॅनल चालू केला आहे व्हॉट्सअपला. तुमच्या अहिल्या उत्सवच्या ग्रुपवर पण आलेला आहे बघा, माझ्या स्टेटसला पण आहे. तर त्याच्यामध्ये डेली आपण नवीन नवीन व्होकॅबलरी टाकत असतो. डेली खूप इम्पॉर्टंट आणि खूप महत्वाची व्होकॅबलरी आहे ती. ओके. त्यामध्ये लेटेस्ट तुम्ही बघा, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन, त्यानंतर डिफरंट वेज टू से व्हेरी नाईस. ओके. मग मोस्ट वेलकम, डिफरंट वेज टू से. असं रोजच्या रोज एक एक पोस्ट, दोन दोन पोस्ट तुम्हाला पाहायला मिळतील. आणि त्याच्यात प्लस पॉइंट असा आहे की मागच्या 30 दिवसांपर्यंतचा व्हॉट्सअप ग्रुप तुम्ही चेक करू शकता. आधी हे शक्य नाहीये. आता आपल्या अहिल्या उत्सवला जे आता जॉईन होतं ते, बरोबर, सपोज एखादा आज जॉईन झाले, जसं साक्षी आज जॉईन झाली असेल, बरोबर आहे. तर साक्षीला आधीच काहीच माहित नाही त्या ग्रुपमध्ये काय झालंय कॉन्व्हर्सेशन. येस ऑर नो? हे व्हॉट्सअपला प्रॉब्लेम आहे. मग आपण काय केलं, त्याला व्हॉट्सअप चॅनल केलंय आणि ते पब्लिक चॅनल आहे. तुम्ही सर्च जरी केलं नुसतं व्हॉट्सअपला, तुमच्या व्हॉट्सअपला हॅशटॅग इंग्लिश विथ जीबीए हे आपले हॅशटॅग आहे, गुगलला टाका किंवा तुम्ही व्हॉट्सअपला तुमच्या चॅनलमध्ये सर्च करा. सर्चमध्ये व्हॉट्सअप चॅनल्स असा ऑप्शन असतो अपडेट्सच्या शेजारी बघा, स्टेटसच्या बाजूला. तर तिथे तुम्ही हॅशटॅग इंग्लिश विथ जीबीए हे जरी टाकलं तर आपलं चॅनल येईल. त्याला तुम्ही फॉलो करा. त्याच्यावर तुम्हाला रोजच्या रोज अपडेट्स तुम्हाला येत जातील. किंवा मी ऑलरेडी ग्रुपला लिंक टाकली ते बघा. त्याला फक्त व्ह्यू चॅनल म्हणा, त्या चॅनलवर जा, तुम्ही सगळे आधीचे मेसेज रीड करू शकता 30 दिवसांपर्यंतचे. ओके. मग प्रत्येक वेळेस 30-30 दिवसाचा तो तुम्हाला बॅकअप देत राहील. आणि खूप छान त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन ऍड करणार आहे आपण. त्यामुळे ते नक्की तुम्ही स्वतः त्याला तुमच्या फ्रेंड्समध्ये सोशल मीडियाला पाठवा, जेणेकरून त्याला लोकांना फायदा होईल. व्होकॅबलरी खूप महत्वाची आहे. कित्येक लोक आहेत ज्यांना माहिती असतं पण आठवत नाही, सोपं असतं पण लक्षात राहत नाही, का तर त्याचा वापर नाही होत. मग ते नजरेसमोरून रोज रोज आलं पाहिजे. आलं लक्षात? आणि हे कशामुळे सांगतोय मी, कारण की तुम्ही बघा, मोठे मोठे जे ब्रँड्स आहेत, मोठ्या मोठ्या कंपन्याज आहेत, त्यांच्या ऍडव्हर्टाईज पाहतो ना आपण. येस ऑर नो? काय गरज आहे त्यांना ऍडव्हर्टाईज करायची सांगा बरं. मारुती सुझुकी, डोळे उघडले रस्त्यावर की मारुती सुझुकी गाडी असते की नाही, फोर व्हीलर? येस ऑर नो? तरी त्यांची ऍडव्हर्टाईज का असते मग? त्यालाच म्हणतात ब्रँड. मग व्होकॅबलरीसाठी पण तोच विचार करायचा. तुमचा ब्रँड कधी तयार होईल, ज्यावेळेस तुम्ही रोज तीच तीच व्होकॅबलरी वेगवेगळ्या पद्धतीने, कधी ऍडव्हान्स आहे, कधी बेसिक आहे, कधी अपोजिट्स आहे, कधी ऍडजेक्टिव्ह आहे, वेगवेगळ्या अर्थाने प्रोवर्ब्स आहे, आयडियम्स आहे, असे बरेच वेगवेगळे कॅटेगरीज केलेत आपण त्याच्यात. तर मग त्या तुम्ही वारंवार वाचत राहिले. आता मोबाईलवर तर सगळं सोपं झालेलं आहे. आणि प्लस पॉईंट म्हणजे तुम्ही ते लिहूनही काढू शकता, तुम्ही त्याला शेअर करू शकता, म्हणजे तुमच्या मार्फत अजून लोकांना फायदा होईल. तर त्या गोष्टी नक्की करा, ज्या तुमच्या नॉलेजमध्ये ऍडिशन नक्कीच करतील. प्लस तुमच्या परिवारात, तुमच्या मुलांमध्ये, तुमच्या फॅमिलीजमध्ये ते रोजच्या रोज शेअर करा. ओके. त्याचाही फायदा होईल. ठीक आहे. चलो, कारण इंग्लिश हे एका दिवसाचं काम अजिबात नाही. कोणतंच काम एका दिवसात होत नाही ऍक्च्युली. परफेक्ट या जन्मात झालं, खूप छान. नाही तर पुढच्या जन्मात तिथून सुरुवात होईल, तिथं ह्यावर जन्मात थांबलंय. बरोबर आहे की नाही? सोपं सोपं, याच्याने टेन्शन येतं का असं बोलल्यावर? ओके. म्हणजे आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे, कारण एन्जॉय करण्यासाठी आपल्याला टाइम पाहिजे. बर्डन घेऊन इंग्लिश बोलता येत नसतं. जेवढं येतंय त्यातून सुरुवात करा. हा, रोज त्याला हळूहळू हळू प्युरिफाय करत 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 तुम्हालाच लक्षात येत राहील की किती येतंय, अजून किती बाकी आहे. गॉट इट? चलो, लर्निंग बाय डुईंग. सो यू हॅव डन इट राईट स्वाती? Yes, नाही. sir. Okay, great. Now next, Swati Shevte. Yes, sir. I made some sentences, Okay, positive and negative sentences also. great. First, first question. I made present tense and past tense both. Both. Okay, now you do one thing. Shall we take both? काय वाटतं तुम्हाला, काही कन्फ्युजन होईल? फक्त प्रेझेंटचे घ्यायचे की पास्टचे घ्यायचे की दोन्ही घ्यायचे? Both. Sir, present. ऑडियन्स, टेल मी Present फास्ट. Both sentence, sir. Both हा, sentence. ओके, ठीक आहे. चालेल, घ्या बोथ, काय प्रॉब्लेम. येस. First question. Why am I good handwriter?
असं आन्सर्स मीच द्यायचेत का कोणाला ऑडियन्स मधून द्यायचे? हा, व्हेरी गुड क्वेश्चन. ठीक आहे, ऑडियन्स मधून पण देऊ शकतात. फक्त तुम्ही मराठी अर्थ सांगा, म्हणजे अजून सोपं जाईल थोडं. ओके. वाय एम आय गुड हँड रायटर? तर माझे अक्षर सुंदर का आहे? नाही किंवा नाही. मी हस्ताक्षरवाली का आहे? हा, चलो, यस, सांगा बरं. पहिले बेसिक क्वेश्चन Because काय I घेईल? write. जस्ट अ मिनिट. पहिले बेसिक क्वेश्चन घेऊया. एम आय गुड हँड रायटर? मी चांगला हँडरायटर. हस्तरेखा, काय म्हणणार त्याला मराठीत? हस्ताक्षर असणारा. हा, मी चांगला हस्ताक्षर असणारा आहे का? आता का Yes. आहे? ओके, पहिले आहे का, याचं उत्तर काय येईल? येस आय एम, नो Yes, I आय am. एम नॉट. दोन्ही येते, पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह. आता नाहीये तर का नाहीये, आणि आहे तर का आहे, असे त्याचे WH प्रश्न होतील. मग वाय एम आय, मी का आहे? बिकॉज, त्याचं कारण. ठीक आहे, चलो, पल्लवी हॅज रेज्ड हँड. पल्लवी, डू यू वॉन्ट टू आन्सर? Yes, sir. Because of daily practice. That's why. Absolutely correct answer. Because of daily practice, I am good handwriter. Nice. Next. नेक्स्ट क्वेश्चन सांगू सर? Yes. वाय इज ही गुड डॉक्टर? Sir, why is he good doctor? Because his practice very well. Because his practice is very well. Okay. कोण सांगते उत्तर? कोणी दिले? पल्लवी? Because of he has skills. That's why he's doctor. Because he has skills. Okay. माझं जर उत्तर विचारलं तर मी सांगू का? येस. हा, प्रश्न काय आहे परत एकदा विचारा. वाय इज ही गुड डॉक्टर? Because he doesn't give injection. म्हणजे मला आठवतं, when I was a child, I used to afraid doctors. Why? Because he used to give injection. So that's why he was very bad doctor for me. Chalo, jokes apart. Is anyone doctor here? No. डॉक्टर नाही ना कोणी याच्यात? नाही. ठीक आहे, डॉक्टर बनणारे आहेत आपल्यामध्ये काही. ठीक आहे, एम आय राईट साक्षी? साक्षीला इंजिनियर बनायचं ना, AI इंजिनियर. ओके Yes. ओके, काही हरकत नाही. आजच आमच्याकडे 1-2 नवीन स्टुडंट्स आले होते. आपल्या इथे 5:30 ते 6:30 क्लब पण असतो. आय गेस शीतल वॉज देअर टुडे. शीतल, Yes, sir. तू ऑफलाईन आली होती क्लबला आज, राईट? Yes, sir. येस, व्हेरी नाईस. शीतल अलॉंग विथ हर सन. ओके, नाईस. तर छान मजा आली क्लब मध्ये आज, आणि तिथे पण 2 जण डॉक्टर करणार होते, राईट? आलं लक्षात शीतल? आपण एक्झाम्पल्स पाहिले ना आज, Oh, sir. Yes, sir. राईट? चलो, तुम्हालाही संधी असेल त्यावेळेस तुम्ही ऑफलाईनला पण येत चला. 5:30 ते 6:30 दर सोमवारी सगळ्यांसाठी तो ओपन असतो. जसा ऑनलाईन आहे तुमच्यासाठी, तसा 5:30 ते 6:30 प्रत्येकासाठी आहे सोमवारी. ठीक आहे, मोस्ट वेलकम. चलो, कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. वेन इज ही बिग पॉलिटिशियन? वेन इज ही बिग पॉलिटिशियन? केव्हा तो मोठा? केव्हा असं म्हणण्यापेक्षा मग वेअर घ्या, वेअर, हाऊ, पण त्याला आन्सर देता येईल, इलॅबोरेट करता येईल. वेअर इज ही बिग पॉलिटिशियन? तो कुठे मोठा पॉलिटिशियन आहे? ओके. वेअर इज ही बिग पॉलिटिशियन? हा, म्हणजे कुठे, म्हणजे इथे लोकेशन येईल. मग कुठे आहे तो? ही इज इन आयलंड, महाराष्ट्र, इंडिया, वर्ल्ड. ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाय इज डॉक्टर APJ कलाम कॉल्ड मिसाइल मॅन ऑफ इंडिया? ओके, येस, आन्सर. सर क्वेश्चन नाही Because he समज. made missiles. प्लीज APJ रिपीट. कलाम यांना मिसाइल मॅन का, भारताचे Because मिसाइल मॅन असे का म्हणतात? अच्छा. because he made missiles. Because he made Missiles. He he is made missiles. Because he made missiles.
Yes, sir. राईट, त्यांनी मिसाईल्स बनवल्या म्हणून त्यांना मिसाईल मॅन म्हणतात. परफेक्ट. He is a very perfect. हा, ही इज व्हेरी परफेक्ट पर्सन, दॅट्स वाय. ओके, नो प्रॉब्लेम. सर माझा आन्सर वाचू? स्वाती, इज शी युअर डॉटर? येस सर. ओके, व्हॉट्स युअर नेम? नाव सांग. दुर्वा सांग. नाव सांग की. दुर्वा. आणि तू काय खाते? कुल्फी का? कुल्फी खाते सांग. नको रडू. वा वा वा, आणि बरं आहे, म्हणजे आमच्या समोर असं खाणार, मग आम्हाला काय करायचं? असं नाही चालणार बाबा. ते खाऊन घे मग ये कॅमेऱ्यामध्ये, हा, नाही तर बाकी लोकांना दुर्लक्ष होईल. चलो, तर नेक्स्ट क्वेश्चन, काय आन्सर वाचू याचा? हा, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वेअर इज द गोल्डन चान्स? वेअर इज द गोल्डन चान्स? हा. ओके, काय कॉन्टेक्स्ट आहे याचं, म्हणजे मला नाही कळालं. कुठे गोल्डन चान्स आहे? हा, गोल्डन चान्स कुठे आहे? तर माझा आन्सर आहे हा, हिअर आन्सर इन सांगा. अहिल्या Cosmopolitan उत्सव, Academy. spoken Everywhere. English classes is the golden chance. Oh, that's great. So nice of you. Keep blessings always. In fact, golden chance is everywhere if Everywhere. we take it as an opportunity. क्या बात है. Nice. Next question. How is your grandpa? Okay. He is in heaven, so I should ask him when I will go there. Anyone another? Anybody please? माझे Anybody? उत्तर तुम्ही विचार करताल बरं का, मी काही पण सांगत असतो. बिकॉज आय एन्जॉय. मी असं नाही विचार करत तुम्हाला काय वाटेल. मला जे वाटलं ते मी सांगतोय आणि त्यामुळे मी शिकू शकतोय. On. हा, मोठा बोला, अगम मोठा. सर, म्हणजे आता ग्रँडपा नाहीये तर कसं बोलणार आपण की माय ग्रँडपा? मग मी आता तेच सांगितलं ना, मग तेच माझ्या सांगितलं. आजोबांबद्दल सांगितलं मी की ते हा, स्वर्गात आहेत. ज्यावेळेस मी जाईल त्यावेळेस त्यांना विचारेल. ओके, म्हणजे मी खूप स्वार्थी आहे. मग आता ह्याच्यामुळे काय झालं, ते स्वर्गात आहे, मी त्यांना भेटायला जाणार, म्हणजे माझं स्वर्गातलं तिकीट आपोआप बुक झालं ना. तर माय ग्रँडपा वॉज डेड असं म्हणता येईल ना? म्हणता येईल ना, माय ग्रँडपा इज नो मोर. हा, नो. माय ग्रँडपा इज, or you can say my grandpa has expired. My grandpa is not here with me. काही पण म्हणतो. Nice. Next. Past tense questions आहेत. Why was I good handwriter? मी चांगले हस्ताक्षरवाली का होते? का होते? ऍक्शन करून येऊ का असं? हा, कोण सांगतंय? साक्षी सांग, खरंच आहे का? स्वाती गुड हँडरायटिंग आहे का स्वातीची? तर मी क्लास लावलाय, तर चांगला आहे, पण मी आता परत क्लास लावलाय हँडरायटिंग साठी. अच्छा, हँडरायटिंग साठी क्लास लावलाय. कोणी कोणी लावलाय? कॅलिग्राफीचा लावलाय, कॅलिग्राफी. अच्छा, तू सातारा. शिकला. हा. यू मस्ट बी व्हेरी एक्साइटेड पर्सन. कॅलिग्राफी अवघड आहे तसं. नाईस नाईस, कीप इट अप. व्हेरी नाईस. थँक्यू. ओके, सो नेक्स्ट. सर त्याचं उत्तर असेल ना की बिकॉज आय एम नॉट प्रॅक्टिस व्हेरी वेल, सो माय. का आहे असं विचारले? का आहे चांगली? का आहे? मग पॉझिटिव्ह उत्तर येईल. Can I tell, sir? हा, बोलो प्लीज स्वाती. Because I did practice every day, so my नाही, handwriting was. का असेल नाहीये, का आहे प्रेझेंट टेन्स मध्ये. होते विचारले सर. का होते? Past tense हा, मध्ये विचारलं बरोबर बरोबर. का होती सांगा मग. सर म्हणजे आता तिची हँडरायटिंग चांगली नाही असं होतंय ना अर्थ? नाही, तिचा अर्थ असा होतो, वाय वॉज माय हँडरायटिंग गुड? माझी हँडरायटिंग चांगली का होती? Can I tell, sir? येस प्लीज. ट्राय करू. Because I did practice every day, so ऍब्सोल्युटली my करेक्ट. handwriting was very well. हा, बिकॉज आय वॉज सिन्सिअर, बिकॉज आय वॉज स्टुडियस, बिकॉज आय डीड प्रॅक्टिस व्हेरी वेल. आता आय वॉज सिन्सिअर, आय वॉज स्टुडियस याच्यामध्ये वर्ब नाहीये ना, म्हणून ते घेतलंय आपण विशेषण.
सर असं पण तर येऊ मी शकतं लिहिले because आय of रोट इन बिग साईज असं लिहिले तर त्याच्यामध्ये वर्ब आलं. नाही, वर्ब कुठे आलं तिथं? विशेषण आहे ना बिग. रोट लिहिले ना पण मी आय रोट इन अच्छा, बिग हा, साईज. आय रोट पास्ट टेन्स मध्ये म्हणते तुम्ही. आय रोट इन बोल्ड फॉर्मॅट. बिगच्या ऐवजी इथं बोल्ड म्हणा आता. बोल्ड. ओके, हा, बोल्ड हे साईज. जास्त सुटेबल वाटेल. बोल्ड असतं ना आपलं वर्ड एक्सेल पॉवर पॉईंट मध्ये बघा, बोल्ड विथ ब्रॉड इटॅलिक. मार्कर. नेक्स्ट क्वेश्चन सांगू. येस. सर मी एक अ, सर हा, एक 2 मिनिट सर. मिनिटं, कोणीतरी बोलतंय. पल्लवी. बिकॉज ऑफ गुड ग्रीप असं येऊ शकतं. कसं कसं? बिकॉज ऑफ गुड ग्रीप. ग्रीप. Because of good grip. Okay, right. You can also say because of good pen. Because of Good. my favorite pen. येस. Right. Good grip चा अर्थ म्हणजे प्रॅक्टिसच झाली परत. नेक्स्ट. वाय वॉज ही बॅड डॉक्टर. Why was he bad doctor? सांगा. कोणाला अनुभव आहे का? तर सांगा, बॅड डॉक्टर का होता तो? तुम्ही मगाशी सांगितलं ते. आता याला असं म्हणायचंय मला की तो इंजेक्शन देत असे. भूतकाळातली सवय सांगतोय मी. कसं सांगता येईल? मी याच्या आधी सांगितलंय का माहित नाही, अजून तो टॉपिक झाला नसेल आपला. पण चला, जे चालू आहे त्याच्यामध्ये काय नवीन करता येते का ते आपण करूया. पुढे टॉपिक होईलच. पण मला असं उत्तर द्यायचंय की कारण तो मला इंजेक्शन देत असे, मग भूतकाळातली सवय सांगायची. असेल. असे. Injection in the past. मग He काय करता always येईल? gave. He gave injection in the past, so he was a bad doctor. हा, Can I tell, sir? चालेल. पण याचा अर्थ असा होईल त्यांनी मला भूतकाळात म्हणजे त्यावेळेस इंजेक्शन दिलं म्हणून तो होता. Can I tell, sir? येस येस प्लीज. He used to give me हा, परफेक्ट. स्वाती जाधव आहे ना? हम्म. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. yes, sir. बिकॉज ही यूज टू गिव्ह. यूज टू ही टर्म आपण कधी वापरतो? ज्यावेळेस आपल्याला भूतकाळातील सवयी, भूतकाळात घडणाऱ्या घटना आपल्याला वारंवार घडायच्या असं सांगायचंय. जसं आय यूज टू स्पीक लेस वेन आय वॉज इन स्कूल. मी शाळेत असताना कमी बोलत असे. आय यूज टू गेट गुड मार्क्स वेन आय वॉज इन स्कूल. शाळेत असताना मला चांगले मार्क मिळत असे. आलं लक्षात? भूतकाळातील सवय सांगतोय आपण. तसं साक्षी म्हणेल आय यूज टू स्टडी अ लॉट वेन आय वॉज इन 12th. मी 12वीत होते त्यावेळेस मी Excuse खूप me, अभ्यास sir. करत असे. Excuse me, sir. येस प्लीज बोला. सर यूज टू यूज केल्यानंतर V1 यूज करायचं की V2 यूज करायचं? V1 परफेक्ट. ओके सर. ऑलवेज व्हेरी गुड. मी आता डिटेलमध्ये का नाही गेलो स्वाती, कारण की आपला तो अजून टॉपिक झाला नाही ना, म्हणून जेवढं आत्ता चालू आहे सुटेबल तेवढं सांगते. बाकीचं आपण नक्की डिटेलमध्ये पाहूया सगळं. ते V1 Okay, sir. V2 थोडं क्लिअर नाही आहे. हे बघा. V1 स्वातीला पकडा येते. स्वातीला सांगा ही गोष्ट. आता लक्षात आलं का मी का म्हटलं पुढचं टॉपिक का नाही घेते डिटेल? ऍक्च्युली सर डाऊट्स होता माझा ना त्याच्यामुळे. नाही नाही, तुझं बरोबर आहे. पण आता यांचं काय करायचंय? मुक्ता मॅडमचं काय करायचं? नाही, ऍक्च्युली V5 पण नाही माहिती सर. V1 V2 V3 V4 V5 काय तुम्ही अर्थ? हा सगळं माहिती होईल. कारण आपल्याकडे सोय काय दिलेली सगळ्यात महत्वाची की तुम्ही मागचे लेक्चर्स बघू शकता. त्यामुळे त्याच्यामध्ये उल्लेख असेल तर ते बघा किंवा पुढच्या लेक्चरची वाट बघा. कारण की आपल्याकडे सगळं रेकॉर्डेड असणार आहे. त्यामुळे सगळं तुम्ही परफेक्ट रिव्हिजन करू शकता. तुम्ही आता आज पहिल्यांदाच आले की नाही मुक्ता मॅडम? दुसरी वेळ. सेकंड वेळ. सेकंड टाइम. आता त्याच्या आधी 7-8 लेक्चर झालेत. मग ते तुम्ही ते बघितले की तुम्ही? ते मी ऐकले पण दोन राहिले ते माझे 5 आणि 6. बरं, काही हरकत नाही. मग त्यात बघून घ्या आणि सगळे स्टेप बाय स्टेप नोट्स पण लिहा. खूप छान. तुम्हाला सगळ्या गोष्टी क्लिअर करायची जबाबदारी माझी. ठीक आहे? ठीक आहे. डोंट वरी. हा, आणि इकडे हे जे स्वाती जाधव, स्वाती शेवटे ह्या जे आहेत ना, यांच्या नादी अजिबात लागू नका. ओके, ह्या हुशार आहेत कारण दोघी जणी. त्या शीतल लागळे, हा, हे सगळे एकदम मॅडम आहेत. त्यामुळे यांचे डाऊट्स वेगळे असणार आहेत, तसे वेगळ्या लेवलचे असतात.
कारण अच्छा. मुख्य मुद्दा म्हणजे काय, ते अभ्यास पण करतात खरंच, म्हणजे स्वतः शिक्षिका आहेत आणि हा. हुशार पण आहेत, चौकस बुद्धी आहे. त्यांना शिकायची आवड आहे सगळ्यात महत्वाचं. आणि मला खूप कौतुकाने सांगावं वाटतं की स्वाती जाधव, स्वाती शेवटे, शीतल आगळे माझ्यासमोर आता 3 आहेत, बाकीचे असतील कोणी. तर ह्या तिघी शिक्षिका असून त्यांना एवढा वेळ देऊन ते अभ्यास करतात, प्रॅक्टिस करतात. रिअली हॅट्स ऑफ टू. म्हणजे बाकीच्यांना तर अजून शिक्षक बनायचं असेल किंवा कोणी जॉबच्या शोधात असेल, तुम्ही ऑलरेडी प्रोफेशन मध्ये आहात आणि इतक्या आनंदाने स्टुडंट्स म्हणून तुम्ही करता. आणि पहिल्या सेशन पासून आहात आय गेस सगळ्या जणी तुम्ही, बरोबर आहे? व्हेरी नाईस. गिव्ह अ बिग हँड फॉर स्वाती जाधव, स्वाती शेवटे आणि शीतल आगळे. शीतल आगळे तर विशेष, आज ऑफलाईनला पण आली होती. म्हणजे लहान मुलं घेऊन बरं का, हे विशेष. बाप, आणि ते करून परत घरी जाऊन आता तुम्ही काय अटेंड केलं? करते 1 तास. हा. लक्षात घ्या म्हणजे किती उत्साह असू शकतो, आणि मग त्यावेळेसच रिझल्ट येतात. रिझल्ट आपोआप नाही येत. व्हेरी नाईस. आय अप्रिशिएट. व्हेरी गुड. थँक्यू सर. थँक्यू. तर नेक्स्ट क्वेश्चन. येस प्लीज. स्वातीला वेन काहीतरी वॉज ही म्हणायचं होतं, 1-2 मिनिटं. स्वाती जाधव काहीतरी बोलत होती. ओके. नो सर. ओके, अनम्यूट केलं होतं ना, मला अनम्यूट केलं की माझ्या समोर पॉपअप येतो. मला असं वाटतं की कोणाला तरी बोलायचंय. ठीक आहे, स्वाती शेवटे. वेन वॉज ही गुड पॉलिटिशियन? हा, तो केवळ चांगला पॉलिटिशियन होता. होता. सांगा बरं उत्तर. हे लावणार सांगतो. Because of he has good leadership. Sorry. नाही, भूतकाळातलं पाहिजे पल्लवी. कधी होता? आणि वाहिनी नाही. तसा तसा अवघड आहे हा प्रश्न, आठवावं लागेल ऍक्च्युली होता की नव्हता. पॉलिटिशियन म्हटल्यावर इतकं सोपं नाही आहे, चांगलं होतं म्हणणं अवघड आहे. When he He has was good leadership. last year good politician, sir. When he was last year a good politician असं विचारलंय का? नाही, आन्सर सांगते सर त्याचं. ओके. वेन विचारलंय ना त्यांनी. हा, वेन कधी होता? ही वॉज गुड पॉलिटिशियन लास्ट इयर असं. येस सर. ओके. ही वॉज गुड पॉलिटिशियन बिफोर ही बिकम मिनिस्टर. अच्छा, बिफोर नाही नाही, मी सांगते माझं मत सांगते. माझा क्लास झाला. म्हणजे मंत्री बनण्याच्या आधी खूप चांगलं होतं, तर मंत्री बनल्यावर संत्रीच गोळा केले त्यांनी. ठीक आहे, चलो जोक्स अपार्ट. हा, तुम्ही सगळ्या अहिल्या उत्सव मधले म्हणून मी बोलतो बरं का. कोणी याच्यात राजकारण मध्ये कोणी असेल तर सांगा आधी, मी काही बोलणार नाही. हा, चलो. पल्लवी गांधी लेट जॉईन झाल्यात. पल्लवी गांधी लवकर जॉईन When he worked, ना. हा, स्वाती. when he worked for people, when he was doing good for the community. वेट. आता तुम्ही ट्रॅक सोडला. आन्सर सांगितलं सर, आन्सर. अच्छा, आन्सर मध्ये हे मग असं सांगा ना मला. मी म्हटलं क्वेश्चन Answer. वर्क कसं काय घेतलंय यांनी. नाही. ठीक आहे. वेन वॉज ही गुड पॉलिटिशियन त्याचा आन्सर मी सांगत होते. ओके, मग बरोबर. वेन ही वर्क फॉर पीपल, वेन ही वॉज डुईंग गुड फॉर द कम्युनिटी. बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was C.V. Raman great scientist? Okay, why was C.V. Raman was the great scientist? You can say greatest. Greatest. हा, सगळ्यात द घेतलं पाहिजे ना. येस. कोण सांगते उत्तर? His practice. हा, बोला. आता याच्यामध्ये उत्तराची सुरुवात करताना सब्जेक्टनी करायची. ओके, ही वॉज द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट फॉरएव्हर, एव्हरी टाइम. नेक्स्ट. Because he was brilliant scientist. बिकॉज येणारच नाही. वाय विचारलंय का वेन विचारलंय? वाय. काय विचारलं ना? मग चालेल, मग बिकॉज चालेल. बिकॉज ही वॉज ब्रिलियंट. ओके, गुड. बर, आता आपल्याकडे वेळ कमी आहे. आपल्याला फ्युचर टेन्स टॉपिक घ्यायचंय की पुढच्या भागात घेऊ? पुढच्या नको सर, भागात. आता घ्या. आमचे आन्सर, क्वेश्चन आन्सर नंतर घ्या. मेजॉरिटी मला सांगा.
काय करू? सर आता फ्युचर टेन्स आता Sir, जेव्हा I also प्रॅक्टिस पण made करतायत सर वीक मध्ये. Okay, chalo, I need to stop you, Swati. Sorry for excuse. इट्स ओके सर. sir, Thank you so much. So kind of you all. sir, hear me. Okay, so here I have shared the screen आणि आपल्याला जो फ्युचर टेन्स आज घ्यायचा आहे याच्या आधी प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स हे दोन्ही आपण पाहिलेले आहेत आणि आज आपण पाहतोय फ्युचर टेन्स. तर खूप सोपा आहे कारण की लॉजिक तेच आहे जे सुरुवातीला पाहिले. इतक्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगतोय. पहिल्या दिवशीचं लॉजिक सांगितलं होतं. कोणत्याही काळामध्ये प्रश्न बनवायचा असेल त्या काळातलं हेल्पिंग वर्ब वाक्याच्या सुरुवातीला आणा. ओके, जर निगेटिव्ह बनवायचं असेल तर त्याला नॉट जोडा. आले लक्षात? मग आता इथे सब्जेक्ट काय? आय, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम या सगळ्यांबरोबर विल बी म्हणजे हे काय झालं? आन्सर. आय विल बी, यू विल बी, दे विल बी. तसंच आय विल नॉट बी, यू विल नॉट बी हे झाले आन्सर, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. आता ह्यालाच आपण क्वेश्चन फॉर्मॅट मध्ये घ्यायचं असेल तर आता इथे आपण त्याचा चार्ट घेतलाय सेपरेट बघा आणि हा चार्ट आपण तिन्ही टेन्स मध्ये पाहिलेला आहे, तुमच्या लक्षात असेल. ओके, तर आता हा फ्युचर टेन्सचा चार्ट आहे. सगळ्यांनी आपापल्या वहीमध्ये नंतर लिहून घ्या. ठीक आहे, आता समजून घ्या. सिंपल फ्युचर टेन्स विदाउट मेन वर्ब, कुठेही मेन वर्बचा उल्लेख नाहीये म्हणून विदाउट घेतलंय. ओके, मग आता इथे हेल्पिंग वर्बनी सुरुवाती म्हणजे क्वेश्चन डोळे झाकून. त्यानंतर बी हा महत्वाचा आहे इथे हेल्पिंग वर्ब म्हणून बी आपण घेतलेला आहे प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. मग विल प्लस बी असं दोन्ही ऍट अ टाइम घ्यावं लागेल आपल्याला कारण विल ही फ्युचर टेन्सची ओळख आहे. जोपर्यंत विल आहे तोपर्यंत फ्युचर आहे. विल बी आणि मग सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. मग विल बी आय इंग्लिश स्पीकर, मी इंग्लिश स्पीकर बनेल का, बनणार का, असणार का, असेल का, अशा अर्थाने आपण मराठीत त्याचा अर्थ लावू शकतो. ठीक आहे, मग उत्तर येस आय विल बी इंग्लिश स्पीकर. पण आता स्वातीला म्हणायचं असेल सर आय विल बी द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर. मग आता इथे दी बेस्ट हे आपलं काय झालं इथे विशेषण झालं. आले लक्षात? त्यानंतर येस आय विल बी शॉर्ट मध्ये पण उत्तर देता येईल. मग पुढे आहे विल बी ही इंग्लिश स्पीकर. आता फक्त कर्ता चेंज झालाय. प्रायमरी लेवलला आपण 3 घेतले आय, ही, दे. सगळे कर्त्यांबरोबर सेम येणारे विल बी, निगेटिव्ह मध्ये विल नॉट बी. म्हणजे कुठेही चॉईस दिलेली नाहीये. फ्युचर मध्ये प्रत्येकाला सेम संधी आहेत. फक्त घेतो कोण त्याचं सोनं होणार. आणि लक्षात, संधी सगळ्यांना आहे. पूर्ण क्लास आपला फ्री आहे, वर्षभर आहे. त्याचे युट्यूब व्हिडिओज अवेलेबल आहे. तरी जर लोक नाही करत असतील तर त्याला तुम्ही आणि मी काहीच करू शकत नाही. संधी त्यांनाच घ्यायची आहे ज्यांना स्वप्न पाहायचंय, ज्यांना पूर्ण करायचंय. ओके, मग आता बघा विल नॉट बी आय इंग्लिश स्पीकर. आता काही जणांना असं वाटत असेल की मी इंग्लिश स्पीकर बनणार नाही का, तर त्याचं उत्तर काय आहे? नो, you will not be English speaker if you will not practice. तू इंग्लिश स्पीकर बनणार नाही जर तू प्रॅक्टिस केली नाही तर. नाहीतर बनणेच आहे विदाउट एनी सेकंड थॉट. त्यात काही शंकाच नाहीये. प्रॅक्टिस जो करेल तो परफेक्टच होणार. फक्त प्रॅक्टिस ही योग्य पद्धतीने पण करावी लागते. आलं लक्षात? त्यामुळे त्याला क्लास, त्याला आपण म्हणतो ट्रेनिंग, ह्या गोष्टीची गरज असते जेणेकरून वेळ वाचतो आणि योग्य पद्धतीने आपल्याला रिझल्ट मिळतात. ठीक आहे, चलो. सो विल नॉट बी ही इंग्लिश स्पीकर, तो इंग्लिश स्पीकर नसेल का? नो, ही विल नॉट बी इंग्लिश स्पीकर. किंवा तुम्हाला म्हणायचं तो चांगला इंग्लिश स्पीकर नसेल, बनेल पण चांगला नाही बनणार. कसं होईल मग, कोण सांगेल उत्तर? तो चांगला इंग्लिश स्पीकर बनणार नाही. If he did not, if he will not practice. नाही नाही, आता कंडिशन Can नाही, आता फक्त उत्तर विचारतोय. Can I नो, can I take ही sir? विल नॉट बी गुड इंग्लिश Can I स्पीकर. take sir? No. हा हा, वन बाय वन. ज्याचं बोलून झालं त्यांनी माईक म्यूट करा म्हणजे ज्याचा बोलायचं त्याचा आवाज येईल मला. हा, कोण सांगतंय? सर मी.
ओके, इथून पुढे काय करत जा, हँड रेज करायचा ऑप्शन असतो तुम्हाला, तो हँड रेज केला ना की पटकन तुमची स्क्रीन माझ्या समोर येते. मग तुम्ही कोणत्याही नंबरला असो, पहिला नंबर तुमचा येतो ज्याचा हात पहिले वर येतो. आता माझ्या समोर आहे शीतल नागरे. Yes, sir. आन्सर शीतल. Will not be good English speaker. कोण पण विल नॉट बी कोण? सब्जेक्ट. Sir, घेतला ना subject. He will सब्जेक्ट not. ऐकून या ना पण. Yes, sir. आय म्हणाली ना, आय. Sir. I will be not good English speaker. ओके फाईन, ठीक आहे, समजलंय. येस, लक्षात आलं इथपर्यंत? क्लिअर? ओके, WH क्वेश्चन झालंय. आता आपण इथे अजून एक एक्झाम्पल बघूया काही. विल बी आय अ टीचर, मी एक शिक्षक असणार का? येस, आय विल बी अ टीचर. आता उत्तर मी डायरेक्ट सांगतो, लिहिलेलं नाहीये इथं. विल बी ही अ डॉक्टर, तो डॉक्टर असणार का? येस, ही विल बी अ डॉक्टर. विल बी वी स्टुडंट्स, आपण विद्यार्थी असू का किंवा असणार का? येस, वी विल बी स्टुडंट्स. सिमिलरली, विल बी आय स्मार्ट? Yes, I will be smart. Will be he clever? Yes, he will be clever. Will be we studious? Yes, of course, we will be studious. आलं लक्षात? तसंच निगेटिव्हची स्लाइड आहे. Will not be म्हणजेच won't be. आलं लक्षात? समजलंय? जसं विल बी घेतलं तसंच विल नॉट बी आपण घेणार. प्लेसमेंट तिथंच आहे सुरुवातीला, कारण प्रश्न आहे, सेम वाक्य आहेत बघा. विल सर नॉट बी. सर आय बरोबर ए घ्यायची, म्हणजे ए घ्यावं लागतं का? आय म्हणजे एकच ना, तिथे आय अ टीचर घेतलंय. नाही नाही, तो आय म्हणजे एक वेगळ्या अर्थाने, तो अ टीचर म्हणजे एक शिक्षक या अर्थाने आहे. आता आय बरोबर ए घ्यायची गरज नाही ना. नाही, ते डिपेंड आहे, चॉईस आहे तुम्हाला कसं बोलायचं. म्हणजे मी शिक्षक असणार का, हे पण बरोबर आहे, आणि मी एक शिक्षक असणार का असं पण म्हणता येईल, जर एकला हायलाइट करायचं असेल तर. ठीक आहे, अच्छा. व्हेरी गुड क्वेश्चन. ठीक आहे, समजलंय? नेक्स्ट, इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? नो कन्फ्युजन? No doubt, sir. येस सर, नो कन्फ्युजन. व्हेरी गुड, थँक्यू. आणि आपण जाणीवपूर्वक थोडं स्लो जातोय, याचा उद्देश समजून घ्या की आपल्याकडे खूप टाइम आहे म्हणून नाही, अजिबात नाही, परंतु समजलं पाहिजे, कारण समजल्याशिवाय प्रॅक्टिस करता येणार नाही. प्रॅक्टिस नाही केली तर मीच काय, कोणीच काय करू शकत नाही. ही गोष्ट तुमच्या लक्षात असू द्या की प्रॅक्टिस ही तुम्हालाच करायची आहे आणि तुम्हीच करायची आहे. जर नाही समजलं तर मला नक्की विचारा, व्हिडिओ आपला युट्यूबला असणारच आहे, त्याच्यातही बघा. आणि दुसरी गोष्ट, स्वतःहून नवीन नवीन वाक्य बनवा, जे झाले ते पण. नुसतं शाळेतल्या मुलांसारखं करू नका, सांगितले मॅडमने तेवढंच करायचं. तुम्ही मॅडम नाही आहात, तुम्ही खऱ्या अर्थाने इथे स्टुडंट आहात. ओके, तर ज्याला मी जे सांगतो त्याच्या बेस्ट स्टुडंटची साईन काय असते? जो मॅडमने 2 एक्झाम्पल दिले तो घरी 20 करतो. आले लक्षात? तर तसं तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. तुम्ही इथं 10 एक्झाम्पल केले तर तुम्ही घरी अजून 20 करा, 50 करा, रोज थोडं थोडं करा, आणि जे केले ते वापरायला लागा. साडे सर, ड्रेस आवाज नाही येतोय येते का? साठवून ठेवायला, वाक्य आहे, सर, रोज माझा वापरा. आवाज येतोय? हा बोला, आवाज येतोय माझा? बोला. आवाज येतोय? सर माझं आवाज जे येतोय सर होमवर्क माझा? केलंय ना मी, 30 क्वेश्चन सेंटेन्स, ते मी तुमच्या व्हॉट्सअपवर सेंड करू का मग, जे चेक नको करायला? नको नको नको, अजिबात करू नका. मी तुम्हाला असं शिकवणार आहे ना की ते तुम्हीच चेक करायचे, कारण मी हा, इथे सगळे तुमचे डाऊट क्लिअर करेल, पण व्हॉट्सअपला मी चेक करू शकत नाही, प्रामाणिकपणे सांगतो. पुढच्या क्लासला ते एक्सप्लेन नाही, करू का? ऐका ना ताई, माझं समजून घ्या. मला ना तुम्हाला स्पून फिडिंग अजिबात नाही करायचंय. मी असा क्लास घेणार आहे आणि वर्षभर त्यासाठी देतोय की तुमचा कॉन्फिडन्स एवढा पाहिजे की मी लॉजिक शिकवलंय ना, ते लॉजिक प्रमाणे तुम्ही टॅली करा. जर टॅली नाही झालं तर लॉजिक चुकीचं असेल किंवा तुमच्याकडून काहीतरी राहिलं. आता हे लॉजिक परत चेक केलं की समजेल काय राहिलं. असा ओके. अभ्यास करायचा, कारण ही स्किल आहे. ओके, आणि तुम्ही सगळे समजदार आहात, तुम्ही मॅच्युअर्ड आहात, त्यामुळे तुम्हाला तसं नाही का हाताला धरून शिकवायची गरज नाहीये. हा, गरज कशाची आहे? तुमच्या सगळ्या गोष्टी ऐकून घ्यायची, तिथं प्रॅक्टिस करताना काय चुकतंय, प्रोनाऊन्सिएशन चुकतंय का, शब्द चुकतोय का, लॉजिक चुकतंय का, ते सांगण्याची. वहीमध्ये तपासण्यासाठी माझा खरंच क्लास नाहीये, कारण क्लासचं नाव काय माहितीये? स्पोकन इंग्लिश. ओके ओके, स्पोकन. हा, त्यामुळे तुम्ही वहीमध्ये किती लिहिता हे तुमच्यासाठी महत्वाचं आहे. मला फक्त तुम्ही बोलता काय आणि किती छान बोलता याच्यात इंटरेस्ट आहे. ओके, ठीक आहे ओके, सर.
हा तेव्हा Okay. सॉरी मी तुम्हाला नाही म्हटलो, पण ते आता तुम्हाला छान वाटेल चेक केलं तर, पण ती सवय लागेल, त्याला काही अर्थ नाही. ठीक आहे? नाही ठीक. सर माझा आवाज येतोय का? हा कोण आहे माझं म्हणजे पल्लवी. पल्लवी. बोला पल्लवी. बोला. सर ऍक्च्युली मी पण सेंटेन्सेस बनवलेत 25 पास्ट टेन्स अँड प्रेझेंट टेन्स सिम्पल. बरं बरं अभिनंदन खूप. आता आता त्याला आता काहीच करता येणार नाही, कारण ऑलरेडी आपण 10 मिनिटं पुढे आहे. आपलं 8 ते 9 सेशन होतं. मी माफी मागतो. पुढच्या वेळेस सुरुवात तुमच्यापासून करा, तुम्ही आठवण करा फक्त. मला कसं असतं, मी सुरुवातीला ओपन करतो सेशन, पहिले लगेच स्वाती 1 स्वाती 2 लगेच बुक करतात जागा, आणि माझ्याकडे असेल जो पहिले त्याला लगेच संधी मिळते. इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लेम होता ना त्यामुळे. काही हरकत नाही, डोंट वरी. आता 25-25 केले ना, अजून 8 दिवस 50-50 करा. पुढच्या वेळेस सांगा, डोंट वरी. करणं महत्वाचं, डोंट वरी. ओके. आणि त्यांनी केले काय की तुम्ही केलं काय, सगळ्यांना ऐकायला मिळतंय ना, हे महत्वाचं, का तेच लॉजिक आपण वापरलेले असतात. डोंट वरी. ठीक आहे. हा चालेल. चलो विश ऑल द लेक्चर बेस्ट. अटेंड नाही करता आलं बिकॉज ऑफ हा पल्लवी आवाज. I have question. लास्ट लेक्चर मी अटेंड केले नाही बिकॉज माझ्या मुलीचा बर्थडे होता ना त्यामुळे. आता असं सांगता का तुम्ही, आम्हाला आधी सांगत जा सर, आज क्लासला सुट्टी दे, माझ्या मुलीचा वाढदिवस आहे. नाही हेच मी इंग्लिश मध्ये सांगते, ट्राय करते फक्त. प्लीज सांगा प्लीज प्लीज सांगा. हा माय डॉटर्स बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स बर्थडे आय डिडंट जॉईन क्लास. परफेक्ट, व्हेरी गुड. आता डिडंट जॉईनला तुम्ही कुड नॉट जॉईन पण म्हणू शकता, जे आपल्याला पुढे शिकायचंय. कुडंट म्हणजे करू शकले नाही, भूतकाळातली शक्यता. बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स बर्थडे प्रोग्राम आय कुडंट जॉईन लास्ट सेशन. ओके. खूप छान, व्हेरी नाईस पल्लवी, गुड, कीप इट अप. एव्हरीबडी, यू गाईज आर ट्राईंग बेस्ट. खूप छान, आणि प्रयत्न चांगला करा. वेळ आहे तो वेळ वापरा, आणि जे येते ते रोज बोलायला सुरुवात करा. ओके. येस सर. चलो, wish you all the best for this week. See you in the next week. Till then, good night. व्हॉट्सअपला जर चॅनल पाठवलं तर चॅनलला लॉग इन करा, त्याला जॉईन करा. तुम्हाला नवीन नवीन वोकॅबलरीज येत जातील. आणि आपला हा जो उपक्रम आहे हा मॅक्सिमम लोकांपर्यंत का पोहोचवा, जेणेकरून त्यांना लवकर येता येईल. नाहीतर मग सगळे डाऊट्स घेऊन येतील मग 10-20 सेशन झाल्यावर. त्यांना आता शक्य आहे तर त्यांना बघता येईल. ठीक आहे. चलो, ऑल द बेस्ट. गुड नाईट. सर गुड नाईट सर. गुड नाईट सर. Good night, all of you. Good night.